पाल सिंह खालिस्तानी मेरे नाल ने जिन्हां ने मता श्री आनंदपुर साहिब दे उपर पूरी दी पूरी एक किताब लिखी है। इन्हां दी किते ना किते देख रेख दे विच मता श्री आनंदपुर साहिब तैयार होया सी ते किवें मता श्री आनंदपुर साहिब नाल गद्दारियां होईयां वो भी इन्हां ने किताब दे विच लिखियां। आओ अज फिर साडे नाल ने ते इन्हां कोल पुछण दा यतन करदे हां कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने होर किहड़ी ऐसी मंग सी जिहड़ी कौम दी झोली विच पाउणी सी। मता श्री आनंदपुर साहिब श्रोमणी कमेटी कोलों की मंग करदा सी। आओ सब तो पहले असीं इन्हां दा स्वागत करदे हां। वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडे दर्शकों नूं एक जानकारी दिओ कि मता श्री आनंदपुर साहिब है वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोलों होर की मंग करदा सी भी ये मंग तुसीं पूरी करो। एक बहुत वड्डी मंग सी जी सिख कौम दी, जिस तो सारी ही सिख कौम मुनकर भी हो गई ते जिहड़ी सिख कौम दी जवानी ने उस मंग ते पहरा दिता उन्होंने अतवादी वखवादी सैपरेटिस्ट टैरोरिस्ट गर्दान के सिखा ने भी उन्होंने नाल नफरत वाली एक मानसिकता बना ली जी ते अपनी दूरी बना के चली। आनंदपुर साहब मते दी मैं पहला तुहानूं भाषा पढ़ के सुनाना जी क्योंकि यह बड़ा सेंसिटिव इशू है जी। इस मते दे इस चीज़ ते तीन धीरां ने सिखां दियां ने इकट्ठे तौर ते पहरा देना सी ते सांझे यतन करने सी तीन धीरां ने जी। वो पहला मैं दसदा तीन धीरां किहड़ियां सी। श्री अकाल तखत साहब, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते अकाली दल पंथ दी वाहद जथेबंदी जी। इन्हां तिन्हां ने सांझे यतन करके उस डिमांड नूं पूरा करना सी। उस दा राजनीतिक पक्ष अकाली दल ने पूरा करना सी जी। उस दा गुरुद्वारियां विच ते सिख संस्थावां तो प्रचार प्रसार ते सही परिपेख विच सिख बुद्धि सिख मर्यादा सिखां दी रहत ते सिखां दी करनी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आप अपने मैंबरां तो अपने बुलारियां तो अपने धर्म प्रचार कमेटी तो अपने रागी जत्थियां तो अपने ढाडी जत्थियां तो ते अपने कथावाचकां तो पूरी करानी सी जी। ते उस ते निगरानी श्री अकाल तखत साहब ने रखनी सी। यह एक बहुत गंभीर मद है आनंदपुर साहब मते दी। मैं तुहानूं ਉਹ ਮੱਧ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬੋਲਡ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਲਾਲ ਹੀਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਯੋਗ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते अकाली दल ने श्री अकाल तखत साहब की रहनुमाई हेठां मुकाबला करन योग बनाना सी सिखां नूं जी। मारू हमलियां दा मारू हमले अटैक हो सकते हैं कि मारू हमले जिहड़े साडीआं किताबां दे विच लिटरेचर जां साडी मानसिकता जां जिहड़ा नशियां नाल मारिया सारियां बड़े मारू हमले बड़े ने। मारू हमले सीधे अटैक भी ने जी। साडे धर्म ते सीधे अटैक ने, साडी सियासत ते सीधे अटैक ने, साडी सभ्यता ते साडे सभ्याचार ते सीधे अटैक ने, साडी बोली ते सीधे अटैक ने, साडी कौमीयत ते सीधे अटैक ने। किहड़ा सीधा अटैक कि जिवें मैं एक एग्जाम्पल दे देना कि खालसा पंथ की अडरी ते विलखण हस्ती जी वो बतौर खालसा भाषा गुरमुखी है जी। बतौर गुरमुखी असीं गुरु दे लड़ लगदे हां। ठीक है ना जी। सीधा अटैक की कीता गया कि असी कहते सी सिख कौम कहते सी ना, लिखते भी सी साडे विद्वान भी यूनीवर्सिटियां भी लिखते सी। मैं तुहाडे चैनल नहीं हुण सिखां दी बुद्धि च चीज़ पाना चाहना कि इहनूं हुण परखो। जदों तो जून 84 तो बाद जदों श्रोमणी अकाली दल की पहली सरकार बनी जी ते एक नारा दिता गया पंजाब पंजाबी ते पंजाबीयत। ठीक है ना जी। वो नारे नूं दिल्ली सरकार ने दुश्मन ने साडे हथ फड़ाया, असी उन्होंने अपना एजेंडा बना लिया सारियां नहीं। वो एजेंडा बनाने तो बाद अज यूनीवर्सिटियां भी ते सिखां दियां अपनियां संस्थावां भी इत्थों तक कि श्री अकाल तखत साहब भी अपने संदेश मैं श्री अकाल तखत साहब नूं कई बारी जाके टोकिया उत्थों दे उस वेले दे मुखी नूं तखत साहब का मतलब है उस वेले दे मुखी नूं अपने संदेशों च लिखना शुरू कर दिता पंजाबी कौमीयत पंजाबी कौम नाल हो रहा
ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾਤਾ। ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਬਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਨੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਕਾਲ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਿਆ ਬੋਲਣ, ਪਰ ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਜੀ। ਕਾਲ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਨਗੇ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਜੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਜੇ। ਜਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇ ਕਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਖਲਕਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਕਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਥਕਵੈਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਕਾਇਆ, ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਰਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਛਕਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਸਿੱਖ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ। ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਬਣਾਤਾ, SGPC ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਥਕ ਕਹਿ ਕੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਹਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਗਲੀ ਇਬਾਰਤ ਛੱਡਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਲਾਲ ਹੀਲੇ, ਹਲਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਲਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਲਾਲ ਹੀਲੇ ਹਰ ਯੋਗ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਫੌਰਨ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਸਕਣ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਮੰਗ ਲਿਖੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਆ ਲਿਖੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਉਂ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਅਥਵਾ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਤੇ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਸ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਿਆਇਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ, ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ। ਔਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ, ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੌਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗੇਸ਼ਟ ਭੁਗਤਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਆ।
ਮਗੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਾਰਡਨ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰੋਗੇ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ ਡੰਡਾ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਰਿਆਦਾ ਖੁਦ ਨਿਯਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਵਾਰਡਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਸਕਰਟ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਏਗੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਕਰਟ ਪਾਏਗੀ, ਤੀ ਸਾਡੀ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੇਸ ਕੀ ਸਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਫਿਰ ਬੇਗਾਨੇ ਦਾ ਘਰ ਬੇਗਾਨਾ ਹੀ ਜੇ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਵਾਰਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੱਖ ਹੋਣਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੜ ਦਿਓ, ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਮੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੋਗੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੋਂ ਕੁਛ ਲਾਇਆ, ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਵਾਪਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਪਿੰਜਰਾ ਤਾਂ ਪਿੰਜਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਹੋਏ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਮਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਮਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨ ਬਿਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਫੌਰਨ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਸਕਣ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਜ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਣੀ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀਵਨ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਾਹਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਬੋਲੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲਵਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਲਵਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਇਕੱਲਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਪਵਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਹੁਦਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਕਲਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ।
ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਤਖਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਮਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਸਕਣ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇਉਂ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ, ਹੁਣ ਦੋ ਵਰਡ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਅਥਵਾ ਸਿੱਖਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਿੱਖਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਅਸਾਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ? ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਾਖੂਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਵੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ? ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਐਸੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਾਏ ਤੁਸੀਂ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਐਕਟ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੁਛ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਲੱਤ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਖਸੀ ਗੁਰੂ ਡਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, तो नहीं सी करते, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं सी करांदे, डाक सिस्टम अपना बना लिया, रेल गड्डी ते नहीं चढ़ते, चाह नहीं सी पींदे हुंदे, मैं वही कह रहा कोई नहीं सी वरतदे, कहंदे सी जायदाद उदों तक नहीं बनानी जब तक असीं आजाद नहीं हो जांदे, ते ऐलान ना करन, ना बनान जायदाद, ना करन व्यापार, फिर तो मन्नांगा कि सिख कौम लई वाकई संघर्ष कर रहे ने ते मैं उन्हां नाल उन्हां तो अगे झंडा बरदार होके तुरांगा। पर कौम नूं गुमराह क्यों करदे ने? आप तो सारा कुछ उसे संविधान दे अधीन करदे ने, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸੇ ਵਿਧਾਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਉਸੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਗਲੇਪਨ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਆਊਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਣ ਗਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਸਤਾਨ ਕਹਿ ਲਵੋ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਸਿੱਖਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਘਰ। ਵੈਸੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ
47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, 78 ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, 84 ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਖਣ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਵਰਤ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਈ ਵੀਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟ ਵਿਦਿਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਵਿਦਿਨ ਸਟੇਟ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਰੂਪ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵਾਈਡ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। 56 ਇੰਚ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛਾਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ। ਹੁਣ NDA 56 ਇੰਚ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛਾਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਵੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਝੰਡਾ ਵੀ ਆਪਣਾ। ਝੰਡਾ ਵੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨੈਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੈਪਰੇਟ ਜੇ। ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂਗਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਨਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਰੁਤਬਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੇ, ਤਿਰੰਗਾ ਵੀ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਝੰਡਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੇ ਉਹ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਜੀ? ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਵੇਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਚਲੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਸਿਆਰੇ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਸਪੀਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇ ਲਓ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ ਨੈਟ ਖੋਲ ਕੇ, ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਜੇ ਚਾਰਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਖਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ, ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਓ ਡਾਲਰ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਰਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਚਾਰਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੋਕਣਾ। ਮੈਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜੇ, ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਣਮੁਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ।
ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ, ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੇ ਐਪੀਸੋਡ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰ ਹੈ ਕੀ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੇਸ ਲੜੇ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।